حیات الصحابہ جلد اول مضمون حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام مسلمان ہو گئی۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ آپ کے ڈر سے یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی کھوج میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ قبیلہ اک میں پہنچ گئی تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے اس غلام کے خلاف مدد چاہی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ لیا۔ حضرت ام حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک کنارے پر پہنچ کر ناؤ پر سوار ہو چکے تھے اور ملاح ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئی اور کپڑے ہلا کر ان کی اور اشارہ کرنے لگی یا ان پر اصرار کرنے لگی، اور وہ ان سے کہہ رہی تھی، اے میرے چچیرے بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں سے سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم نے اکرمہ کو اپنی رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آگے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردے تک پہنچتا نہیں۔ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لپکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ نے اسلام کے کچھ عمل گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیک تھے۔ پھر حضرت اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائے۔ آپ نے فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا، کچھ اور بتا دے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ کو اور تمام حاضر لوگوں کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور نے خوش ہو کر کہا،
तुम मुझसे आज जो भी ऐसी चीज मांगोगे जो मैं दे सकता हूँ वो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। हजरत इकरमा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए ये दुआ करें कि मैंने आपकी जितनी दुश्मनी की है या आपके खिलाफ जितने सफर किए हैं और आपके खिलाफ जितनी जंगें की है या आपको आपके सामने या आपके पीछे जितनी नामुनासिब बातें कही है, अल्लाह उन सब को माफ कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इन्होंने मुझसे जितनी दुश्मनी की है और आपके नूर को बुझाने के लिए जितने सफर किए हैं, इन सब को माफ फरमा दे, और इन्होंने मेरे सामने और मेरे पीछे जितनी बेइज्जती की है वो सब माफ फरमा दे। हजरत इकरमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं खुश हो गया हूँ। अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक मैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितना माल खर्च कर चुका हूँ, अब आगे अल्लाह के रास्ते में उससे 2 गुना इंशाअल्लाह खर्च करूंगा, और अब तक अल्लाह के रास्ते से रोकने की जितनी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, अब अल्लाह के रास्ते में उससे 2 गुनी लड़ाई लड़ूंगा। चुनांचे हजरत इकरमा पूरे जोश शोर से जिहाद में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए निकाह के बगैर ही पहले निकाह की बुनियाद पर ही हजरत उम्मे हकीम को उनके निकाह में बाकी रखा। वाक़दी ने अपनी सनद से ये नकल किया है कि ग़ज़वा हुनैन के दिन जब शुरू में मुसलमानों की हार हुई तो सुहेल बिन अम्र ने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को कबीला सकीफ और कबीला हवाजिन का पहले से अंदाजा न था। तो उनको हजरत इकरमा ने कहा, ये बात नहीं है, बल्कि हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर आज उनको हार हो गई है तो कल को उनके हक में अच्छा नतीजा निकल आएगा। सुहेल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले तक तो तुम इनके बड़े मुखालिफ थे, अब उनके बड़े हामी हो गए हो। हजरत इकरमा ने कहा, ए अबू यजीद, अल्लाह की कसम हम लोग बिल्कुल गलत रास्ते पर मेहनत करते रहे। हमारी अक्ल भी कोई अक्ल थी कि हम ऐसे पत्थरों की इबादत करते रहे जो न नफा दे सकते थे न नुकसान। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु की एक हदीस में ये मजमून है कि हजरत इकरमा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, और उनके आने की इसी खुशी की वजह से आप खड़े होकर फौरन उनकी ओर लपके। और हजरत उरवाह बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत में ये है कि हजरत इकरमा बिन अबू जहल रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो मैंने कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इस बीवी ने मुझे बताया है कि आपने मुझे अमन दे दिया है। आपने फरमाया, हाँ, तुम्हें अमन है। मैंने कहा, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं, और आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, और आप लोगों में सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा सच्चे और सबसे ज्यादा वादा पूरा करने वाले हैं। हजरत इकरमा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये सब कुछ कह तो रहा था, लेकिन शर्म के मारे मैंने अपना सर झुकाया हुआ था। फिर मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमा दे कि मैंने आपकी आज तक जितनी दुश्मनी की है और शिर्क को गालिब करने की कोशिश और मेहनत करने में मैंने जितने सफर किए हैं, अल्लाह इन सब को माफ फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस इकरमा ने आज तक जितनी मेरी दुश्मनी की है और आपसे रोकने के लिए जितने सफर किए हैं, उन सब को माफ फरमा दे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कुछ जानते हैं उसमें से बेहतरीन बात मुझे बताए ताकि मैं भी उसे जान लूं और उस पर अमल करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। फिर हजरत इकरमा ने कहा, अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितना माल खर्च कर चुका हूँ, अब उससे 2 गुना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, और अब तक अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए जितनी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अब अल्लाह के रास्ते में उससे 2 गुनी लड़ाई लड़ूंगा।
چنانچہ حضرت اکرمہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں غزوہ اجندین میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال ان کو حوازن سے صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت اکرمہ تبالہ یعنی کہ ملک یمن میں تھے۔